This video will start with English language and then it will continue in Greek. Σε αυτό το βίντεο ξεκινάω με τα αγγλικά και μετά τα αγγλικά θα συνεχίσω με τα ελληνικά. Πηγαίνετε δηλαδή στη μέση του βίντεο και μετά όπου ξεκινούν τα ελληνικά. The new progression event is called Spooky Scary Skeleton. It has 30 levels and lasts 5 days. There is no doubt that it is the worst progression event we had so far. But there is a slight possibility you can do it with profit. Please do not forget to subscribe to my YouTube channel and hit that notification bell to be informed for new videos about best strategies, tips and tricks, giveaways and many more. I am Nikos, and let's see how this progression event can be done with profit. But before talking about the event, I would like to announce that this week we will have 30% discount on BTC for 3 days. Moreover, there will be a giveaway deposits form. When there is big discount and also a form, is a good opportunity if you take advantage of it. What is the form? If you deposit the 35% discounted coin in Rollercoin and you fill out the form choosing me, Rollercoin Crypto Gaming as content creator, you have a chance to win in my raffle and get back a significant amount of your deposit, even more maybe. When there is 35% discount usually is a great opportunity to deposit in the game, for a better multiplier for the event. Especially if the event is a good one, and the points we get is enough, plus a giveaway form. This week I will give as much as possible in the raffle. The discount on BTC starts at the 27th of October, and ends at the 30th of October at 12 o'clock UTC. The links for the giveaway will be in the description of this video. A good idea is to deposit even a small amount of the discounted coin, just to be eligible to participate in my giveaway. Remember that you have to choose my channel in the form, Rollercoin Crypto Gaming, to be eligible to participate in the giveaway. Apart from my giveaway, Rollercoin is also having a crypto cashback raffle. Every $50 plus deposit has a chance to win a 10% cashback after the form is closed. Rollercoin will randomly choose 5 lucky winners. Cashback will be paid to users in USDT wallet. Moreover, for this discounts there will be an exclusive miner for first deposit for every person who made a deposit for the first time. Rollercoin is going to deliver a smaller paradise peer. And now let's talk about the event. In the description you can find the link to the Excel file with the rewards list, plus some more info, like totals, marketplace prices and calculations for the trade strategy and the loot boxes strategy. We get 1000 points for every RLT spent, including crafting, merging, opening a new room, buying the season pass, buying a miner from sales. In the marketplace we get 400 points for each RLT spent. Remember, you can use a multiplier. If you plan to deposit money in the game in order to have multiplier, remember that sometimes there are coins that have 25 to 50% discount. Right now we have discounts on some coins and 30% on BTC. The goal of the mini event is to reach 9,802,000 points in order to receive the last miner. For sure it is the worst mini event until now. Not because of the high number in final points. We had even higher in the past. But because the miner selling price is very low. Therefore we need a high multiplier, and we lose more fees for such small earnings. But there is a possibility you can do it having profit. The suggested multiplier is 8 and above. Remember that we have 30% discount on BTC, so actually you need around $50, or BTC worth $50, in order to purchase 70 RLT, and as a result a multiplier of 8. Moreover, there is also the giveaway form, where maybe you will get back a percentage of your deposit. And actually you had bought the multiplier of 8 with even less than $50. In addition, this week we have the burning event. So if you combine this 2 event you have a profit. You can do this mini progression event, even without a profit, and you get all the miners and maybe you keep the good ones, that is Handy and Skeleton Dance miners, and burn all the others. If you still need more burning points you can burn Handy, and if you need more burn Skeleton Dance miner.
In this case, you maybe didn't have a profit from the P, but it helped you in burning and reached the end of the burning event, with the extremely good miner at the end. As a conclusion, I will suggest you not to do this progression event unless you use a multiplier using BTC and the deposit form, and maybe use the miners to the burning event. At the end, try to keep handy and skeleton miner if you won't need it for burning. They are two good miners with extremely high power and 1% bonus each. Moreover, the merging recipe for both of them is good, although a bit demanding. Maybe you can merge them in the future. Let's see the totals. The total power we get in TH is 4,542. That is 4.5 pH. The total bonus is 8%. The total XP we get is 60. The total RST we get is 200. We also get good racks and 2 batteries. Let's see now the marketplace prices of all the rewards. Watch out. The prices of the new miners are a prediction. We will see in the next days at what price they will be traded. But most probably it will be like written here. I will update this Excel file every day. Rows with gray background are miners that cannot be sold. Purple background is for miners that cannot be merged. Miners written in green are merging opportunities. Red prices are predictions because these miners are new. If you sell all the rewards, you earn around 230 RLT. Here is the trade strategy calculations. What is this strategy? Is the idea that you can agree with someone else to buy and sell continuously many times the same miner. So you can get many more points, especially when you will have multiplier activated. In the first column is the multiplier. The second column is the RLT you have to purchase for this multiplier, and the dollars you have to spend if you use a crypto with 25% discount. The third column is the total RLT you have to spend totally. At the last column you can see the 5% fee you will lose. So, do not forget that you have to start this strategy with RLT enough to cover the fees and the amount you need to trade each time. Next you can see the calculation for opening many loot boxes strategy. Watch out. The numbers in red, the gain is calculated on average based on statistics. Maybe you gain or lose more. If you deposit and fill out the form, please do not forget to choose me, Rollercoin Crypto Gaming, in order to take part in the big giveaway. Please also remember that filling the form you help my channel to grow more, and Rollercoin will give us more and more budget to make raffles. Thank you very, very much. Even a small deposit will make a difference for me. Please do not forget to subscribe to my YouTube channel, and hit that notification bell to be informed for new videos about best strategies, tips and tricks, giveaways and many more. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το event, το Spooky Scary Skeleton. Είναι το χειρότερο, ναι, πραγματικά, δηλαδή νομίζω ότι είναι το χειρότερο, δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποιο άλλο χειρότερο, ή τέλος πάντων είναι από τα χειρότερα. Όμως, υπάρχει μία πιθανότητα να έχει νόημα να το κάνετε και να αποδώσει. Λοιπόν, γρήγορα για αυτό το event, στο τέλος τα δώρα, εντάξει, είναι κάποιοι καινούργιοι και κάποιοι παλιοί miners, ως συνήθως, εντάξει, δεν είναι τόσο πρόβλημα, δίνει και 2 μπαταριούλες, τα XP μας δίνει συνήθως, μια χαρά, εντάξει, αλλά έχει 30 επίπεδα. Παραπάνω από τα 20 που ήταν τα μικρά event, αλλά δεν είναι και 40 που ήταν τα πολύ μεγάλα. Αλλά η τελική πόντου πρέπει να φτάσουμε είναι πολύ, 9.800.000. Που είναι σχεδόν σαν τα μεγάλα, τα 40. Άρα θέλει δουλειά. Τι θα πει πολύ η τελική πόντη? Θα πει ότι αν κάνουμε κάποια από τις τακτικές, ή τα loot box ή το trading, έτσι, το να αγοράζω και να πουλάω τον ίδιο miner συνέχεια με κάποιον φίλο, πάντα με πολλαπλασιαστή, σημαίνει ότι θα έχω πολλά fees χάσει, που σημαίνει πρέπει να ξεκινήσω με καλύτερο πολλαπλασιαστή από κάποια άλλα καλά events και να έχω λίγο περισσότερα αλερτή. Άντε πες τα ρελτή λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο να πουλήσεις κάτι από τους miners αυτούς, αν έχεις κάποιον από αυτούς που θα ξαναπάρεις. Τα ρελτή πες ότι ίσως θα μαζέψεις ή θα, και από τον καλό πολλαπλασιαστή σημαίνει, άμα καλώς θα πει από 8 και πάνω. Ήδη είναι αυτό 80, 90, 100 αρελτή αυτά του πολλαπλασιαστή. Οπότε το νόημά του, μάλλον, εντάξει θα τα δείτε και τη λίστα, έτσι. Δίνει και κάποια racks καινούρια και καλά και μπορείς να το πουλήσεις όλους τους miners αφού θα έχει αυξημένα fees, σημαίνει
για να μην μπει μέσα, εκτός αν είσαι καινούριος. Αν είσαι καινούριος, το κάνεις και τους κρατάς όλους τους miners και είναι κέρδος. Τέλος, εντάξει. Πάντα συμφέρει. Απλά συνήθως δεν το λέω αυτό γιατί οι καινούργοι δεν το πιστεύουν ακόμα για να βάλουν ας πούμε 100-150 ευρώ για να έχουν καλό πολλαπλασιαστή, 80 τέλος πάντων, από 80 και πάνω. Είπαμε αφού θέλουμε πολλαπλασιαστή 8-9. Για να κάνουν όλο αυτό και να πάρουν όλους αυτούς τους miners. Πάντα συμφέρει, έτσι. Δηλαδή έχουμε πει τα progression events είναι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι. Σε ανεβάζουν δηλαδή πάρα πολύ. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν, λίγο από μεσαίοι και πάνω, πιθανόν έχουμε αρκετούς από αυτούς τους miners, οπότε μπορείς να τους πουλήσεις πιο πριν, οπότε θα τους ξαναπάρεις αφού κάνεις το event. Κάπως έτσι, κουτσά στραβά θα τα μαζέψεις τα ρελτή, δεν είναι τόσο πρόβλημα αυτό ίσως. Ωραία. Λοιπόν, μας δίνει miners παλιούς και καλούς, δείτε τη λίστα. Μόνο απλά να σας ένα-δύο πράγματα. Αυτοί εδώ που έχουμε mauve δεν μπορούν να γίνουν merge, άλλους τους πουλούσαμε. Αυτοί που είναι με πράσινο, πάντα με πράσινο είναι καλό merge opportunity, όπως έχω εισάγει αυτόν τον όρο, έτσι. Δηλαδή έχουν καλή συνταγή σε parts για να γίνουν merge. Όμως είναι δύσκολο merge, δηλαδή δεν είναι από τα φτηνά merge, δηλαδή έχουν πολλά parts, αλλά καλό είναι το αποτέλεσμα και δεν είναι και τόσο απλά να είναι απαγορευτικό. Άρα δεν είναι και σαν κάτι παλιά merging opportunities που σας έλεγα παλιότερα, εκεί ήθελε πολύ λίγα parts. Είναι λίγο πιο τσιμπημένα αυτή τη φορά τα parts, αλλά αξίζει όμως από αν είστε μεσαίος λογαριασμός και μετά. Άρα πάτε με στόχο να κάνετε το event, να πουλήσετε εφόσον τα έχετε και κάποια που δεν τα έχετε αλλά δεν έχει νόημα να τα κρατάτε γιατί έχουν 0% bonus και όλα αυτά, να πουλήσετε όλα τα υπόλοιπα και να κρατήσετε αυτούς τους δύο, το Skeleton Dance, τον τελευταίο και τον Handy. Ακόμα και αν δεν τους κάνετε merge, είναι καλοί ούτως ή άλλως. Που και αυτό είναι η πρώτη φορά που μας το δίνει, έτσι, δηλαδή έχουν ήδη 1%, δεν είναι 0 και πολύ. Ο τελευταίος έχει ένα pH, 1,2 pH, έτσι, και ο Handy είναι και αυτός κοντά στο 1. Ναι, 813 TH, έτσι, λίγο λιγότερο από ένα pH και 1%. Μια χαρά είναι. Αυτοί οι δύο και μόνο έτσι θα τους κρατήσετε και μπορείτε να τους κάνετε merge στο μέλλον. Και πουλάμε όλους τους υπόλοιπους. Συμφέρει όμως να το κάνουμε εφόσον χρησιμοποιήσουμε την έκπτωση 30% στο BTC. Οπότε αρχίζει να φτιάχνει τώρα, γιατί δεν θα χρειάζεται να βάλεις 80 ευρώ, δολάρια τέλος πάντων, για να τα κάνεις RLT για να έχεις επί 9, θα χρειαστεί λιγότερα, γύρω στα 60-55. Γιατί με το 30% σχεδόν το 1 τρίτο, έτσι χοντρικά, αν βάλεις 50, 60, 55, αυτά θα σου γίνουν 80, άρα ο πολυπλασιαστής 9. Οπότε εντάξει. Και μάλιστα έχει και giveaway form. Η form αυτή που μπορεί να συμπληρώσετε με τις λεπτομέρειες στα στοιχεία της κατάθεσης. Σας θυμίζω ότι έχει αλλάξει λίγο τελευταία. Δείτε την πρώτα καλά και μετά κάντε πριν το κάνετε, δηλαδή τα κάνετε πολλαπλασιαστή. Πριν κάνετε καταθέσετε, δείτε να ξέρετε τι πρέπει να έχετε να κάνει. Και με βάση αυτή τη φόρμα έχουμε πει ότι εμάς μας δίνουν το 25% να το δώσουμε, να το κάνουμε κλήρωση. Και εγώ κάνω, όπως ξέρετε, τώρα τα λέμε εδώ μεταξύ μας ελληνικά, κάνω κλήρωση και βγαίνουν οι κερδισμένοι και παίρνουν, σας έρχονται μετά από καμιά εβδομάδα τα RLT εφόσον κερδίσατε. Ωραία. Εντάξει, μιλάω λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε, έτσι. Μας έχουν απογορεύσει αυτό που είχα ξεκινήσει να κάνω πριν κανένα μήνα. Παλιά, όταν πρώτο έγινε αυτό, να δίνουμε απευθείας πίσω το 25%, κατευθείαν πως έβαλες τόσο, πάρε το 25%. Αυτό μας το έχουν απογορεύσει. Μας είπαν να κάνουμε κλήρωση. Εντάξει, κάνω και εγώ κλήρωση λοιπόν και τους στέλνω τα αποτελέσματα. Και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Ωραία, να μην λέω τώρα, καταλαβαίνετε. Άρα, αν χρησιμοποιήσεις τη φόρμα και το BTC με 30%, πουλήσεις όλους, κρατήσεις τους δύο καλούς miners, έχει νόημα, αξίζει. Έτσι στο τέλος θα έχεις πάρει 4, αυτό είναι το συνολικό, αλλά θα τα πουλήσεις και εντάξει, θα βγάλεις τα αφήσεις, οπότε κάτι θα κρατήσεις. Και bonus έχουν αυτοί οι δύο, μια χαρά. Πολλοί λένε σε περίπτωση να μην δώσω τώρα τα BTC μου, τα έχω στην Binance ή από εδώ από εκεί. Κοιτάξτε, ανέβηκε λίγο τώρα. Από τη μία είναι ευκαιρία που ανέβηκε λίγο στα 34. Σημαίνει ότι αυτά τα BTC που έχεις πάρει κάποτε τώρα κοστίζουν λίγο περισσότερο, άρα στην πράξη δίνεις λιγότερα ακόμα. Τώρα θα πάνε την άλλη εβδομάδα 40, 45 και αυτά. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Εγώ δεν πιστεύω θα πάνε, νομίζω θα κάτσουμε εκεί για λίγο καιρό. Τέλος πάντων, όπως και να είναι, καλύτερα να τα βάλεις να δουλεύουν. Έχουμε πολύ καιρό ακόμα μέχρι το επόμενο bull run που θα ανέβουν και να πάμε στο επόμενο υψηλό, έτσι. Έχουμε. Προλαβαίνεις να τα ξαναγοράσεις. Βάλτε τώρα τα κρύπτο, ειδικά αυτά που τόσο καιρό τα έχεις αγοράσει κάποτε ψηλά και τα βλέπεις να είναι σε χασούρα. Βάλτε να κάνουν κάτι, να δουλεύουν, να σου αποδίδουν. Έτσι, οπότε με όλα αυτά μαζί, ναι, συμφέρει, μπορείς να το κάνεις. Και μια άλλη σκέψη είναι που εγώ θα κάνω κιόλας. Αυτά στους miners που αντί να τους πουλήσω θα τους βάλω για κάψιμο. Και
και μαζί με κάτι άλλο που έχω βάλει για κάψιμο και όλες έχα στο inventory που έχω και τα καίω, θα φτάσω τις 100.000. Άρα και από εκεί θα πάρεις έμεσα, δηλαδή αυτό το mini event θα σου δώσει και miners που στην ουσία θα σου δώσουν πολλούς πόντους. Εδώ στο κάτω μέρος έχω κάνει ένα υπολογισμό. Εκτός από αυτούς τους δύο που είπα να κρατήσουμε, στο Excel μπορείτε να δείτε, τώρα το βλέπετε, ότι όλοι μαζί είναι 24.000 πόντι θα σου δώσουν, χωρίς τους δύο καλούς. Τώρα άμα δυσκολεύεσαι δεν έχεις να βρεις άλλους, δεν έχεις να ξοδέψεις, θα βάλεις τον πρώτο, αυτόν που στο level 20, τον Handy. Θα κάψεις και αυτόν, 8.000. Άμα τους κάψεις και όλους δεν έχει νόημα, και αυτό θα έχει νόημα. Μπορείς άμα κάψεις και τον τελευταίο, να μαζέψεις τα 100.000 και να πάρεις το μεγάλο miner από το burning. Έτσι, οπότε εντάξει, πάλι κέρδος είναι. Άρα με αυτές τις παραδοχές, ναι, τότε το κάνεις το event. Αν όχι, δεν συμφέρει, δεν είναι καλό. Δηλαδή με πολλαπλασιαστή κάτω του 7, εντάξει, βγαίνει οριακά και με 6 ίσως, εντάξει. Δείτε εδώ στο πινακάκι, με πολλαπλασιαστή 6 με τη στρατηγική trade είναι 200 ταφής, 204 και όλα μαζί 230, δηλαδή οριακά. Οριακά δηλαδή από 6 συμφέρει. Να πουλήσεις όλους τους άλλους και να κρατήσεις έναν, το τελευταίο τον καλό, οριακά. Αλλά και αυτό θα σε συμφέρει εφόσον πεις ότι αυτούς θα τους κάψω, θα τους κάνω, άρα θα πάρω από αλλού κάτι. Εντάξει, με αυτές τις παραδοχές, ναι. Λοιπόν, θυμηθείτε φόρμα, BTC 30% και giveaway form είναι ένα πολύ βοηθητικό για αυτή την περίοδο. Τα progression events κάνουν τη διαφορά και μάλιστα μαζί με όλα αυτά, με τις εκπτώσεις όταν κάνει, γιατί άρχισε να τα ρεώνει τώρα, έτσι. Οπότε δεν πρέπει να χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες. BTC 30% και φόρμες. Τώρα τα είπα λίγο γρήγορα. Αν είσαστε τελείως καινούργιοι και δεν ξέρετε, δείτε, έχω βίντεο για τη 12ωρη στρατηγική στα ελληνικά. Που ούτως άλλως καλό να την κάνετε στα progression event, να προχωράτε λίγο. Όσο μπορείτε, έστω και για μια μέρα, δύο. Έχω βίντεο πρόσφατα φτιάξει που λέει για τις φόρμες. Τι είναι η φόρμα, αυτές οι giveaway φόρμες και γιατί είναι σημαντικές. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Καλή συνέχεια.